Good morning, girls. Welcome to the session of Tally. This is the sixth session in a row. This session is the very last stop before we finally start the practical Tally. What I mean to say is that out of Unit 1, today we will deal with the last theoretical topic. And once today's topic is over, then we will be ready to kick off the practical daily sessions. So let us finish the last remaining theoretical topic. See, today we are going to discuss the history of various daily versions. What do we mean by various daily versions? Ever since daily was launched in Indian market, from time to time the company has updated Tele software. It has included more and more features, including the last GST feature. So we have to see all the previous versions in brief. See, Tele has been developed by Putronics. At that time, it was known as Putronics. અત્યારે એનું નામ બદલાઈ ગયું છે. It is a private limited company now, known as Tele Solutions Private Limited. The headquarter of Tele Solutions is at Bangalore. Our Saurashtra University has signed MOU with Tele Solutions Private Limited. And as a result of that MOU or contract, Tele Solutions has been offering us Tele software completely free of cost. And we will work on Tele software, which is the educational version. More on that in the later part of this session. So Putronics or Tele Solutions Private Limited is the ultimate owner of this accounting software. This software was initially launched in the beginning of 90s decade. What was the scenario before the launch? Accounting was done manually. That means
we were passing the journal entries in our books of accounts, then posting in the ledger book, and then at the end of the year, final accounts again on manual mode. So there were large volumes and volumes of notebooks and files to be maintained by the accountants and by the chartered accountants. So it was, it was a tiring procedure, very time consuming. So there was a need felt at that time to automate the accounting and auditing process. એ સમયે ઇન્ડિયન માર્કેટમાં કોઈ આવો અકાઉન્ટિંગ સોફ્ટવેર કે જે બિઝનેસ અને ઇન્ડસ્ટ્રી એની રિક્વાયરમેન્ટ્સ પ્રમાણેનો હોય, એની રિક્વાયરમેન્ટ્સ પૂરી કરી શકે એવો હોય એવો કોઈ સોફ્ટવેર અવેલેબલ હતો જ નહીં. And at that time, the very first version of Tally was released by the company. So what happened? The accountants and CAs who were handling large amount of hardbound notebooks and files, they were completely surprised, literally. They were surprised by the enormous ability of Tally to prepare P&L account and balance sheet, and at the ability of making multiple calculations within seconds, જે કરવામાં કદાચ મહિનાઓના મહિનાઓ લાગતા. અકાઉન્ટિંગ વર્ક અને ઓડિટિંગ વર્ક મહિનાઓ સુધી ચાલતું રહેતું. ખાસ કરીને 31 માર્ચ જાય ત્યાર પછી બધા એડજસ્ટમેન્ટ્સ કરી ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સ બનાવવા, પછી એ બધાનું વાઉચર ને ઓડિટિંગ કરવું ને એ પણ બધું જાતે મેન્યુઅલી. અને આ સોફ્ટવેર ઓટોમેટિકલી બધું સેકન્ડ્સની અંદર કરી દેતો. Months were replaced by seconds. See, so obviously Tally software was highly accepted, and it has been acceptable even till today. See, over these many years, ત્યારથી શરૂ કરીને 1990s થી શરૂ કરીને ટેલી કંપનીએ ઘણા વર્ઝન્સ લોન્ચ કર્યા છે, અને દરેકે દરેક વર્ઝનમાં પાછલા વર્ઝનના અપડેટ્સ આવ્યા છે, નવા ફીચર્સ આવ્યા છે, નવા નવા ફંક્શન્સ એ લોકો એડ કરતા ગયા છે. And the only purpose was to meet the growing demand of the accounting world. So now, with this introduction, let us take the overview in brief of all the versions released so far. The first version was Tally 4.5, right? Tally 4.5. આ ટેલીનું એકદમ બેઝિક વર્ઝન હતું. સૌથી પહેલું વર્ઝન Tally 4.5.
It was launched at such a time when there was no other accounting software which was multi-dimensional. Again, પહેલો જ સોફ્ટવેર હતો એટલે બહુ બેઝિક સોફ્ટવેર હતો. ઓપરેશન્સ જે કંઈ છે અકાઉન્ટિંગ ઓપરેશન્સ એ બધા ફટાફટ કરી આપતો, પણ એ ડોઝ બેઝડ હતો. તમારામાંથી જે લોકો કમ્પ્યુટર સાયન્સના સ્ટુડન્ટ્સ હોય એને આ DOS ડોઝની કદાચ ખબર હશે. DOS stands for disk operating system. એટલે અત્યારે જેમ આપણે વિન્ડોઝ યુઝ કરીએ છીએ એ વિન્ડોઝ ત્યારે નહોતું, ત્યારે ડોઝ હતું. અત્યારના બધા કમ્પ્યુટર્સ જે છે એમાં વિન્ડોઝ જેમ હોય છે એમ એ વખતે ડોઝ હતું અને ડોઝમાંથી ટેલી 4.5 ઓપન થતું. એમાં બધા બેઝિક અકાઉન્ટિંગ ફંક્શન્સ હતા. સ્પીડ was the essential feature present in Tele 4.5. Then Tele 5.4 launch થયું, જેમાં એ લોકોએ graphical features એડ કર્યા. With the introduction of graphical interface, Indian accounting માર્કેટમાં Tele 5.4 બહુ જ ફેમસ થયું. Besides that, એની પાયરેટેડ કોપી માર્કેટમાં અવેલેબલ થઈ ગઈ. તમને ખબર જ છે કે સોફ્ટવેર્સ જે હોય છે એ લાઇસન્સ્ડ હોય છે, રાઈટ? અને લાઇસન્સ્ડ સોફ્ટવેર્સ તમારે યુઝ કરવા હોય તો જે તે કંપનીને તમારે રોયલ્ટી પે કરવી પડતી હોય છે. And after paying the royalty only, the company gives you legal permission to use the software. Right? You know that. But somehow people managed to have software piracy, which is a nuisance, but at that time it was new business using pirated softwares. અને આ Tele 5.4 જે છે એ કોઈ પણ જે સોફ્ટવેરના જાણકાર હોય એ લોકોએ આ સોફ્ટવેરને ક્રેક કરી દીધો અને ક્રેક કરેલી કોપી, કોઈ પણ સોફ્ટવેર ક્રેક થયા પછી તમારી કંપનીને પૂછવાનું ન રહે કે અમે આ સોફ્ટવેર યુઝ કરીએ કે ન, તો તમારે કંપનીને કોઈ જાતની રોયલ્ટી આપવાની થાય. તો Tele 5.4 માં એવું થયેલું કે કોઈકે સાયબર એક્સપર્ટ્સે એના સોફ્ટવેરને ક્રેક કરી દીધો. And then after it was widely available across India without any licensing royalties. So Tele company came up with the new version 6.3. 5.4 was replaced with 6.3. Earlier two versions, 4.5 and 5.4, both were DOS based. Meanwhile, Windows entered India, so the third version of Tele, Tele 6.3, it was rolled out with Windows support.
So it was a Windows based version. Meanwhile, એવું બી થયેલું કે ગવર્મેન્ટ of India introduced value added tax across India. It was implemented in the year 2005. We are talking about 2005. So obviously Tele 6.3 added value added tax features also, along with fast printing functions. બીજું એક important કામ જે કંપનીએ કર્યું, it tried to prevent software piracy and cracking. ફરીથી જેમ ટેલી 5.4 કોઈકે ક્રેક કરી દીધું અને પાયરેટેડ સોફ્ટવેર માર્કેટમાં ફરવા માંડ્યો, to prevent the repetition of that, company introduced tight security norms also. થોડા security features બી એમાં એડ થયા કે જેથી કરીને ટેલી સોફ્ટવેરને ક્રેક કરવો impossible થઈ જાય. So on security front, they did much work with the release of Tele 6.3. After Tele 6.3, the next version was Tele 7.2. Tele 7.2 માં કંપનીએ વેટના ઘણા બધા ફીચર્સ એડ કર્યા. વેટ ઓર વેલ્યુ એડેડ ટેક્સ, રાઈટ? વેટ તમે કદાચ ક્યાંક ભણ્યા હશો, ઓર તમે જીએસટી ભણ્યા હોય, તો લેટ મી ગીવ યુ સમ information about value added tax. Before GST was introduced in 2017, we were having value added tax. અત્યારે value added tax નથી, બરાબર? એ વખતે હતો. હવે value added tax માં જુદા જુદા સ્ટેટમાં જુદા જુદા રેટ્સ અને જુદા જુદા રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ ચાલતા, અને રિટર્ન્સ ફાઇલિંગ ને એ બધું બી અલગ અલગ રીતે થતું. તો ટેલી 7.2 માં સ્ટેટ વાઇઝ રૂલ્સ ટેલીમાં ઇન્ટ્રોડ્યુસ થયા. એટલે જ્યારે તમે ટેલીમાં કંપનીનો બેઝિક ડેટા એન્ટર કરો, આપણે જોશું કંપનીનો બેઝિક ડેટા કઈ રીતે એન્ટર થાય once we start ટેલી. તો કંપનીનો બેઝિક ડેટા એન્ટર કરતી વખતે જ્યારે તમે એમાં સ્ટેટનું નામ એન્ટર કરો, તો ઓટોમેટિક ટેલી જે છે એ જે તે સ્ટેટના નોર્મ્સ પ્રમાણે જ બધો ડેટા ડિસ્પ્લે કરતું. And that was really a lightning feature of Tele 7.2. એટલે તમે એમાં સપોઝ ગુજરાત નાખો તો ઓટોમેટિક ગુજરાતના નોર્મ્સ પ્રમાણે બધા ફોર્મેટ આવી જતા. ઓર તમે એમાં મહારાષ્ટ્ર કે કર્ણાટક એન્ટર કરેલું હોય તમારું સ્ટેટ, તો અકોર્ડિંગલી બધા ફોર્મેટ્સ આવતા, બધા નોર્મ્સ બી એમાં આવી જતા. એટલે તમારે અલગથી તમારા સ્ટેટના જે કંઈ પ્રોવિઝન્સ હોય એ પ્રમાણે ડેટા કમ્પાઇલ કરવાની જરૂર રહેતી નહીં. અને આ તમે સમજી શકશો કે ઘણું લાંબુ કામ હોય છે, વેરી લેન્ધી પ્રોસેસ, બરાબર? એટલે એ ઓટોમેટિકલી ટેલી જે છે એ ડિસ્પ્લે કરતું. That was a big achievement of Tele 7.2.
After Tele 7.2 came Tele 8.1. Tele 8.1 આના માટે આપણે એમ કહી શકીએ કે it was a big fiasco, a super flop version. Tele 8.1. Tele 8.1 માં એમ્પ્લોયી રેકોર્ડ્સ નામનું નવું ફીચર એડ થયું. એમ્પ્લોયી પેરોલ બી કહી શકો. આપણે આગલા સેશનમાં વાત કરેલી ટેલીના ફીચર્સમાં ખબર છે કે ટેલીમાં તમે એમ્પ્લોયી ડેટા બી મેન્ટેન કરી શકો છો. સો that particular function was added in Tele 8.1. પણ Tele 8.1 જે છે એમાં બગ્સ આવી ગયા. એના લાયસન્સ સોફ્ટવેરમાં વાયરસ આવી ગયા. It was victimized by cyber attacks. અને એનું પરિણામ એ આવ્યું, company tried to make necessary corrections also, કે જેથી ફરીથી આવું સાયબર અટેક્સ કે બગિંગ ફરીથી ન થાય. એટલા માટે કંપનીએ ટેલી 8.1માં ઘણા ચેન્જીસ કર્યા અને યુઝર્સને એ ચેન્જ કરેલો સોફ્ટવેર બી અવેલેબલ કરાયો. બટ સ્ટીલ again and again 8.1 became victim of bugs and viruses. So as a result of that, company finally decided to withdraw Tele 8.1 and to replace it with the new version. એટલે before time જ કંપનીએ ટેલી 8.1 જે છે એ માર્કેટમાંથી રોલ બેક કરી લીધો અને એની જગ્યાએ નવો સોફ્ટવેર, નવું વર્ઝન એ લોન્ચ કર્યું. That was Tele 9. See, આપણે જે સ્ટડી કરીએ છીએ એનું નામ તમને ખબર છે ને, ટેલી ERP 9. આ એનું પ્રી વર્ઝન છે, ટેલી 9. એટલે ટેલી 9 લોન્ચ કરી, બાકીના બધા વર્ઝન્સ જે છે એ માર્કેટમાંથી ખેંચાઈ ગયા અને બધી જગ્યાએ ઓલ ઓવર ઇન્ડિયા ટેલી 9 એ લોન્ચ થયું. એમાં બી થોડા ઘણા નવા ફીચર્સ રિલેટેડ ટુ એમ્પ્લોયી પેરોલ છે ઓર એક્સાઇઝ ડ્યુટી, FBT, FBT that is fringe benefit tax. Fringe benefit tax. અત્યારે FBT નથી, એ વખતે આ ટેક્સ હતો. કંપની જે છે પોતાના એમ્પ્લોઈઝને જે કંઈ પણ સર્વિસીસ પ્રોવાઈડ કરતી હોય, અપાર્ટ ફ્રોમ સેલેરી જે કંઈ પણ ફેસિલિટીઝ પ્રોવાઈડ કરતી હોય, એ ફેસિલિટીઝ ઉપર FBT ચાર્જ થતો. That was payable by the company અને FBT જે છે એ બી અકાઉન્ટ્સમાં રેકોર્ડ કરવામાં આવતો. તો એ FBT ના ફીચર્સ ટેલી 9 માં હતા. TDS, you know about TDS, tax deducted at source. TDS related features બી એડ થયા. ઓટોમેટિક ટેક્સ ડિડક્શન થાય એ રીતની ફેસિલિટી એમાં એડ થઈ. TDS નું રિટર્ન ફાઇલ કરવું પડે, તો ઓટોમેટિક ટેલીમાંથી તમે ઓનલાઈન TDS ફાઇલ કરી શકો. એના માટે TDS ફાઇલિંગ ફેસિલિટી બી ટેલી 9 માં કંપનીએ પ્રોવાઈડ કરી. So Tele 9 was having a few advanced features also as compared to
the previous versions. After Tele 9 came Tele ERP 9. And we all are going to learn this version of Tele. Tele ERP 9. ERP, that is Enterprise Resource Planning. The latest accounting software is Tele ERP 9. See, સૌથી પહેલું version 4.5. It was a basic one. From basic one, now Tele has grown to highly sophisticated business management software. હવે Tele જે છે, it is no longer basic. શરૂઆતમાં જે કંઈ પણ વર્ઝન્સ હતા એ ખાલી અકાઉન્ટિંગ રેકોર્ડ્સને સપોર્ટ કરતા કે એમાં તમે અકાઉન્ટિંગ રેકોર્ડ્સ મેન્ટેન કરી શકો અને ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સ બી બનાવી શકો, જે અકાઉન્ટિંગ પ્રોફેશનની બેઝિક રિક્વાયરમેન્ટ છે. અને એ બધી બેઝિક રિક્વાયરમેન્ટ્સ બેઝિક વર્ઝન્સમાંથી ફૂલફિલ થઈ જતી. પછી જેમ જેમ ટાઈમ જતો ગયો એમ અકાઉન્ટન્સીનો સ્કોપ બી વધવા માંડ્યો. From basic accounting, now we have reached to management accounting, right? We have reached to MIS, the Management Information System. એટલે હવે અકાઉન્ટિંગ જે છે એ ખાલી જર્નલ એન્ટ્રી ટુ ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સ આટલું જ નથી રહ્યું. It has gone beyond final accounts. ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સ પૂરા થઈ જાય, બેલેન્સ શીટના ટોટલ્સ ટેલી થઈ જાય, ત્યાર પછી બી અકાઉન્ટિંગ ચાલુ જ રહે છે. Preparation of so many reports for the use of top management in decision making process is now the essential of accounting, કે જેના આધારે મેનેજમેન્ટ જુદા જુદા ટાઈપના ડિસિઝન્સ લઈ શકે. એ ટાઈપના રિપોર્ટ્સ બનાવવા એ બી હવે ટેલીમાં જ ઇન્ક્લુડ થઈ ગયું છે with the help of Tele ERP 9. You don't have to prepare those reports separately. You ask for the report and it is there on your screen automatically with the help of Tele ERP 9. Once we open the software, you will see that this software is highly robust and versatile. It meets the needs of small scale businesses as well as large scale businesses with diversified portfolio. It uses latest technology and it has included so many dynamic features, and still it is very easy to use. અત્યારે જે ટેલી યુઝ થાય છે એના મેઇન ફીચર્સ આ ટાઈપના છે. It is useful in accounting, in branch management, in maintaining payroll or employee records. Facility of SMS access is also available. It is helpful in preparing various reports regarding jobs and recruitment, helpful in finance, helpful in inventory management,
it is connected with POS or point of sale, right? Let me elaborate. Point of sale. Point of sale શું છે કે આપણે કોઈ પણ જગ્યાએ જઈએ અને પેમેન્ટ કરીએ તો એ પેમેન્ટ જો આપણે આપણા ડેબિટ કાર્ડ કે ક્રેડિટ કાર્ડથી કરતા હોઈએ ત્યારે the amount gets debited directly and it is credited directly to the other party's account. બરાબર છે? તો ટેલી જે છે એ ઓટોમેટિક કાર્ડ સ્વાઇપિંગના ટ્રાન્ઝેક્શનને ઓટોમેટિકલી પોતાના રેકોર્ડ્સમાં ઇન્ક્લુડ કરી લે છે. We don't have to pass separate entries because it is now linked with POS. તમને ખબર જ છે હવે ઘણા બધા ટ્રાન્ઝેક્શન્સ ઓનલાઈન થાય છે. હવે ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શન્સ થતા હોય, પેમેન્ટ્સ ઓનલાઈન થતા હોય, તો વળી પાછું આપણે ઓનલાઈન પેમેન્ટની અલગથી બધી એન્ટ્રીઝ કરવાની ને એ આખો રેકોર્ડ આમાં લેવાનો ને બરાબર, that will become cumbersome. So that is why Tally is connected with POS also. Tally prepares all the statutory compliance reports. Statutory compliance reports એ શું છે તો કે from time to time we have to submit so many accounting reports with so many government authorities. Government authorities include the tax department, SEBI, then Government of India itself, Ministry of Corporate Affairs, etc. તો જ્યારે જ્યારે ગવર્મેન્ટ ઓથોરિટી ડિમાન્ડ કરે ત્યારે ત્યારે એ ટાઈપના બધા રિપોર્ટ્સ ટેલી ઓટોમેટિકલી પ્રિપેર કરી દે છે. હમણાં જ આપણે વાત થઈ, આપણે એ રિપોર્ટ અલગથી બનાવવા પડતા નથી અને ટેલીમાં એક સ્પેશિયલ ફીચર આવે જ છે અપલોડ એ નામનું. એટલે તમે ટેલીમાંથી અપલોડ પ્રેસ કરી અને જે તે રિપોર્ટ છે એ ગવર્મેન્ટ ઓથોરિટી કે એની વેબસાઇટ ઉપર એ રિપોર્ટને તમે અપલોડ કરી શકો છો. So Tally supports the preparation of all these statutory compliance reports. Remote access. Tally can be operated from any remote place also. Let me explain this. What is remote access? તમે રાજકોટમાં છો, તમારો યુનિટ અહીંયા રાજકોટમાં છે, તમારું હેડક્વાર્ટર. હવે તમે આઉટ ઓફ સ્ટેશન કે આઉટ ઓફ સ્ટેટ છો કે આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા છો અને અચાનક તમને કોઈ પણ ટાઈપના અકાઉન્ટિંગ ડેટાની ત્યાં જરૂર પડી તો કાં તો તમે અહીંયા ફોન કરો કોઈને અને એમને કહો કે આ ટેલી ઓપન કરે અને એમાંથી આ ફલાણા સ્ટેટમેન્ટ કાઢી અને તમને મેલ કરે. આ તો એક રસ્તો છે જ, પણ એ સિવાયનો રસ્તો એટલે રિમોટ એક્સેસ. તમે ગમે એટલા દૂર હો ત્યાં બેઠા બેઠા તમારી પાસે પીસી કે લેપટોપ છે તો એમાંથી કંપનીનો અકાઉન્ટિંગ ડેટા જે અહીંયા રાજકોટમાં પડેલો છે એને તમે જોઈ શકો, એને એક્સેસ કરી શકો
એને ઓપન કરી શકો, એને ત્યાં બેઠા બેઠા ડાઉનલોડ કરી શકો અને સબમિટ ત્યાં કરી બી શકો. એટલે remote access means availability of data from any remote place. સિક્યોરિટી કંટ્રોલના ફીચર્સ જે છે ટેલીના એ આ ટાઈપના જ છે કે તમારે અમુક ટાઈપનો ડેટા દૂર બેઠા બેઠા બી તમે મંગાવી શકો છો. ટેલી ફેસિલિટેટ્સ જોબ કોસ્ટિંગ એઝ વેલ. જોબ કોસ્ટિંગ તમે ભણ્યા છો એઝ અ પાર્ટ ઓફ કોસ્ટ અકાઉન્ટિંગ. જે લોકો કોન્ટ્રાક્ટ ઉપર કામ કરતા હોય, બરાબર, એમના માટે આ જોબ કોસ્ટિંગ બહુ જ યુઝફુલ હોય છે અને ટેલીમાં જોબ કોસ્ટિંગના ફીચર્સ ઇન્ક્લુડ કરેલા છે. ડેટા સિંક્રોનાઇઝેશન. ટેલી જે છે એ બેકઅપ એન્ડ રિસ્ટોર આવી ફેસિલિટી બી આપે છે. એટલે ટેલીમાં જે તમે ડેટા સેવ કરેલો છે એનો બેકઅપ તમે તમારા પીસીમાં લઈ શકો છો અને એમાં લીધા પછી તમે એને ક્યાંય પણ મોકલી બી શકો છો. તમારું પીસી બદલવાનું થાય તો પહેલા એમાંથી બેકઅપ લઈ લો, સીડીમાં કે પેન ડ્રાઈવમાં લઈ લો, ત્યાર પછી તમે બીજા પીસીમાં ટેલી ઇન્સ્ટોલ કરો, પછી એ નવા સોફ્ટવેરમાં આ જૂના સોફ્ટવેરનો ડેટા તમે ફરીથી ઓપન કરી શકો છો, એમાં ઇમ્પોર્ટ કરી શકો છો, એને ઇમ્પોર્ટ કહેવાય. એકમાંથી બીજામાં ટ્રાન્સફર કરી શકો છો. નવા સોફ્ટવેરમાં ફરીથી બધા ડેટા ક્રિએટ કરવાની જરૂર નથી, બધી એન્ટ્રીઝ ફરીથી કરવાની જરૂર નથી. તમે ફરીથી ડેટા ઇમ્પોર્ટ કરી લ્યો એટલે જૂના પીસીમાં કે જૂના સોફ્ટવેરમાં જે ડેટા હતો એ જ ડેટા તમને નવા પીસીમાં કે નવા સોફ્ટવેરમાં દેખાશે. તમારો ટાઈમ કેટલો બચી જાય, તમારી મહેનત એટલી બચી જાય. So these are the additional features or advantages offered by Tally ERP 9. So we come to the end of this very last theoretical topic. We discussed the history of various versions of Tally. With that said, the theory part of the first unit gets over. That is why I told you in the beginning of the session that this particular session, number 6, is the last stop before we finally start Tally. So, officially, I welcome you all to Tally ERP 9. અહીંથી હવે આખો ટ્રેક બદલાય છે. હવે પાવર પોઈન્ટ નહીં આવે, બરાબર છે? પાવર પોઈન્ટ will be replaced by computer screen, and on that screen we will perform all the accounting functions with the help of Tally ERP 9. So that is the reason why I was asking you a couple of days before. I had put one message in our WhatsApp group that how many of you are having a PC or laptop at your home.
some 9 or 10 students had replied. Remaining students must reply today itself, કારણ કે હવે સેશન નંબર 7 આવશે કે જ્યાંથી ટેલી સ્ટાર્ટ થશે, ટેલી ઓપરેટિંગ સ્ટાર્ટ થશે. હવે તમને ખબર છે કે આમાં તમે આ મારા વિડીયોમાં જોઈ અને લર્ન તો કરી લેશો, તમને આવડી તો જશે, પણ એની પ્રેક્ટિસ તો કરવી પડશે. હવે અત્યારે આપણે કોઈ કોલેજે તો જતા નથી, તમે નથી જતા અને અમે નથી જતા. તમે તમારા ઘરે છો અને હું મારા ઘરે છું. એટલે અત્યારે જ્યાં સુધી આપણે કોલેજમાં ક્લાસમાં બેઠા બેઠા ન ભણીએ ત્યાં સુધી આ જ રીતે સ્ટડી ફ્રોમ હોમ જ કરવાનું છે. અને એટલા માટે જરૂરી છે કે જો તમારી પાસે લેપટોપ કે પીસી હોય તો એમાં આપણે ટેલી ઇન્સ્ટોલ કરી શકીએ અને તમે તમારા ઘરે બેઠા બેઠા રોજ ટેલીની પ્રેક્ટિસ કરી શકો. હું બી તમને ટેલીની પ્રેક્ટિસ કે એક્સરસાઇઝ ગ્રુપમાં આપતો રહું અને તમે જે છે જ્યારે ફ્રી હો ત્યારે ઘરે એ પ્રેક્ટિસ કરી શકો, એ બધી એક્સરસાઇઝ કરી શકો. કારણ કે અત્યારે એ સિવાય બીજો કોઈ ઓપ્શન છે નહીં. બરાબર છે? સો as soon as possible today itself, જે લોકોએ હજી મને ગ્રુપમાં મેસેજ નથી મૂક્યા એ લોકો ખાસ જણાવી દે કે કેટલા કેટલા પાસે ઘરે સિસ્ટમ અવેલેબલ છે. રાઈટ? સો we conclude this session of computerized accounting system using Tally. Next week we will begin with the practical study of Tally. Unit 1 continues. Unit 1 is not over yet. હું કહીશ કે ક્યારે યુનિટ 1 પૂરું થાય છે અને ક્યાંથી યુનિટ 2 શરૂ થાય છે. રાઈટ? સો you better be waiting for next Wednesday. Next Wednesday will be the most interesting session of our subject. Till then, see you all.